नहीं ये नफा काफ़ी नफा रिजक पिया दिंदा अल्लाह ताला दी जात इन्हां जो काफ़ी रिजक पिया दिंदा है कि जे जानवर तंदरुस्त रहन ये 5-7 भी रखे हुण मतलब जानवर तो वो 8-10 जीआं नूं रोजी पै खुआंदे ने माशाअल्लाह। मुनाफा वो तां ही इंसान लै सकदा जेड़ा भी कोई कारोबार करे कि जो आप नहीं कर सकदे मुलाजमत उन्हां मुलाजमा को कराना ते मुलाजमा दे नाल निगरानी रखन ते मज दुध नहीं भी दे रही ਉਹਦੀ ਉਧਰੋਂ ਰਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਰੱਖਣੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी सब तो पहले साडे नाज़रीन अपना तारफ करा दो की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सनाउल्ला। ते इलाका किहड़ा जे? इलाका जिला तहसील डस्का जिला सियालकोट। माशाअल्लाह अंकल जी किन्नी देर तो मੱਝਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? कोई 25-30 साल हो गए ना। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ कैसा है नफा बख्श है या कि नुकसान देवे? नहीं ये नफा काफ़ी नफा रिजक पिया दिंदा अल्लाह ताला दी जात इन्हां जो काफ़ी रिजक पिया दिंदा है कि जे जानवर तंदरुस्त रहन जे बीमार हो जान ते फिर नुकसान है फिर ते नुकसान है ना जे बीमार हो कोई डंगर नुकसान हो जाता मर जाता है जी तो वो तो ज़ाहिर है कि वो तो अल्लाह की तरफों है उंज मतलब ये काफ़ी 5-10 जी 12 ने जेडे वो ये 5-7 भी रखे हुण मतलब जानवर तो वो 8-10 जीआं नूं रोजी पै खुआंदे ने माशाअल्लाह यानी कि काम विच बरकत है। हाँ जी बरकत काफ़ी बरकत है इंशाअल्लाह। ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਰਾ ਪਾਣਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਣਾ मतलब इन्हों ने जबान तो नहीं बोलना जी जी जिन्हें जो इन्हों के उत्ते उस आदमी को पता होना चाहिए कि हुण मतलब इनू प्यास लगी है जां इनू भुख लगी है इनू छावें करना जां धुप्पे बन मुलाजम जिहड़े हुंदे ने उन्होंने इस गल नाल गरज कोई नहीं हुंदी बिल्कुल वो पिछों रकमां खर्च के लै आउंदे ने जानवर लै आउंदे ने अगों वो तबाह कर छड्डदे ने वो जो तबाह कर छड्डदे ने ते फिर उन्हां दा नुकसान हो जांदा है। ठीक है अच्छा सर तुसां मुलाजम को रखिया नहीं असीं आप ही मतलब इन्हां दी देखभाल करने बच्चे ने अपने साडे वो ही मतलब सामभदे इहदा मतलब तुहाडी कामयाबी सारे नाल वड्डी वजह यह है तुसीं अपने हत्थ दा करके सामभदे हो। बिल्कुल ये वजह ही है सिर्फ कि कामयाबी है कि किसी बंदे ने तो गाड़ी दे लई है ना कि लै तू उत्थे गाड़ी के लाया यार मतलब 10 किलोमीटर ते वो भी किसी कप्पी च सुੱਟ के ते वो भी ओहदा भी कोई नुकसान कर दिंदा है क्योंकि उहनूं दर्द कोई नहीं हुंदी उहनूं मुलाजम नूं हुंदी अपनी तनख्वाह नाल गर्ज वो जब लम्मा पै रहा कि पै रहा भावें डंगर प्यासा बज्जा है उन्हें ज़ाहिर है कि जो डंगर नूं एक नूं प्यास लगनी है उन्होंने मतलब नहीं देखा जाना वो देख लो तो उसका नुकसान है। अच्छा अगर फिर एक बंदा जो खुद कारोबार नहीं कर सकता मुलाजमत रखना चाहता फिर किंज इस कारोबार नूं करे? वो अपनी ड्यूटी खुद आप ते उत्ते दे ना मुलाजमा दे विच आप ते नाल मुलाजमा दे कोल ते रवे ना कि उन्होंने पता होए कि मेरा मुलाजम जिहड़ा की कर रहा की नहीं कर रहा वो दस ते सके ना उन्होंने यानी निगरानी करे हो कि मतलब इनू पानी डाण वाले इनू पानी डा इन्हों चारा पाने वाला पा इन्हों वंडा पाना पा मतलब वो आप ही गौर ते करे ते जे आप कोल ही नहीं रहना तो फिर नुकसान ही नुकसान। सर जिहड़ा एक बंदा है वो ज्यादा तो ज्यादा किन्नियां मੱਝਾਂ ਨੂੰ आसानी नाल संभाल सकदा है? वो 5 ਜਾਂ 4 ही संभाल सकदा है इस तो ज्यादा नहीं। ते इस टाइम तुहाडे फार्म ते टोटल किन्ने जानवर ने? साडे कोल मेरे कोल 22 जानवर ने माशाअल्लाह। ये 22 जानवरां चों किन्ने जानवर दुੱਧ दे रहे ने? दुੱਧ इस टाइम मतलब दे रही ने 6 बाकी दूसरियां सूण वालियां ने कोई 2 महीनों को चौन मतलब 3 सूण वालियां ने। अच्छा यानी 6 जानवर सिर्फ दुੱਧ दे रहे ने ते सर 6 जानवरां दा रोजाना दा किन्ना दुੱਧ हो जांदा है? इस टाइम तो कोई 1.5 को मानी हुंदा पे हुण ते मतलब सुबह हो गए ने ना एंड ते टुर गईयां ना हुण मੱਝਾਂ अगों फिर मतलब सूण वालियां ने मੱਝਾਂ ओ जी क्योंकि जेड़ा सू पैंदा ओने फिर भजना भी तो हुंदा ही है ना। बिल्कुल इस टाइम तुहाडे ज्यादातर जानवर सूण वाले ने कुछ जानवर दुੱਧ दे रहे ने थोड़े दे रहे ने। इस टाइम तुहाडा जेड़ा फार्म है कामयाबी है कि नाकामी च भी? इस टाइम कामयाबी च साडा मतलब कि हुण भी कामयाबी च कि जेड़े मੱਝ दुੱਧ नहीं भी दे रही ਉਹਦੀ ਉਧਰੋਂ ਰਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਰੱਖਣੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮੁxtਲਿਫ ਨੇ मतलब ਕਾਫੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ मतलब ਅਕਾੜੇ ਦੀ ਹੈ ਕੁਝ मतलब ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ किस्म के जानवर ने ना सारे 3 नस्लों ने माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ मतलब एक नीली जी नस्ल है ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ मतलब ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੁਛਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਂਬੋ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੁੱਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ मतलब ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੌਣ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਹਵਾਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ मतलब ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ?
ਚਮੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਚਮੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ 3 ਨਸਲਾਂ ਨੇ, 3 ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਸਿਰ 21 ਸਿਰ 22 ਸਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਕਾੜਾ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ 12 14 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾੜਾ ਦੀ ਮੈਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸਾਮਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਤਰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਪਈ ਇਹ ਨਸਲ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਔਕਾੜੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸਮ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾੜੇ ਦੀ ਹੈ ਔਕਾੜੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਰਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, 15 ਕਿਲੋ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 7 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 7 ਕਿਲੋ ਉਹਨੇ ਖਾਸ਼ਣ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 8 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਚਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ 15 ਕਿਲੋ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ 15 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਵੰਡਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਕਿਲੋ ਵੀ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੰਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਲੇ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2-4 ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸੂਣ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਗੱਭ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮੈਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੱਝ ਜਾ ਸੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ? ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਈਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਿਰਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਪਾ ਤੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੱਸੀ ਪਾ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਹੀ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਵੰਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵੰਡੇ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਖਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਵੰਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਕਿ ਵੰਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੰਡਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਣਾਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਖਲ ਚੋਖਰ ਵਗੈਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਵੰਡਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ? ਤੂੜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਾਲ ਦਾ ਗਤਾਵਾ ਕਰੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਾਲ ਪਾਈ ਦੀ, ਸਰੋਂ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਭੇ ਕੇ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੇਛੜੀ ਦੀ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਮਤਲਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-8 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 3-4 ਕਿਲੋ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਛੜਿਆ ਡਰਮ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰਾ ਪਾਣਾ ਅੱਗੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਮਲ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਦੇਣੇ ਡੰਗਰ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਸ਼ਰਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿਲ ਚਾਹ ਕਿਤੇ ਨਵਾਹੜਿਆ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਅ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਧੁੱਪੋਂ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਫਿਰ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਚੰਦਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾੜੂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੰਦਰੀ ਸਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਟ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾੜੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥਣ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦੇ 20 ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਵੀ 6 ਕਿਲੋ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਘੀ ਦੇ ਲਿਆ, ਤੇਲ ਦੇ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਈਦੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨੇ ਸੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਘੀ ਦੇ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁੱਟ ਛੜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਟੂਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਤੋਂ 30 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਬੀਜਣਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ? 5.5 ਕਿੱਲੇ ਅਸਾਂ ਬੀਜੇ ਨੇ ਸਟਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਸਟਾਲਾ ਤੇ ਤੂੜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਠਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਬਜ਼? ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ, ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਈ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਣਾ, ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੇ ਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਉਠਾਣਾ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ।